wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadiril awwadi al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du falam biwujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ashrina sifa fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahid qadir muridun 'alimun bi kulli syai' Sami'un al-basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bil fadlihi qablihi tarkulli mungkinin kafi'lihi أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عربي بغير نفس كخفيف مدهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاختصر 50 بحكم بتفسير 25 لازم كل مكلف فحق واغتنمهم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل منتبه وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف شعيب هارون وموسى واليسع كفر داود سليمان تبر إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خلف مدوعية عليهم الصلاة والسلام وآلهم جمت الأيام والملك الذي بلا أب وهم لا أقبل شرب ولا نوم له تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا قيد ملك ورضوان تذا 4 من كتب توراة موسى بالهدى تنزيل وزبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا صوف الخليل والكريم فيها كلام حكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيمان بيوم آخر وجب وكل ما كان به العجب خاتمة في ذكر الباقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهشيم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة أمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل وهي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده مثلثة من الذكور تبهب قاسم وعبد الله
والطيب وطهير بذلك يلقب أتم إبراهيم من سرية فأمه مارية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخن بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربه الجميع يذكر فاتبة الزرع بعضها علي وابنهما شرطان فضلهم جليل فزينب وبعدها رقيا وأم كلثوم زكت رضيا عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترت النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات كذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 5 فرات وبلغ الأمة بالإسراء أخرج 5 بلا امتراء قد فاز السير بتصديق له وبالعقول الصدق وفأنه وهذه عقيدة مختصرة وللعوام صلاة ميسرة لازم كأحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل لمرشدي وكل من بخير هاد يقتدي وأسأل كريم إخلاص العمل ونفع كل لمن بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لحي غر الجمال سميتها عقيدة العوام بالواجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعين رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعين رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قتل الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحم الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Fikirlah. الفاتحة حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم جميع العلماء والأولياء والصالحين خصوصا إلى روحي المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم سيدنا بكي مقدم محمد بن علي العلوي وإلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وقطب الأحوال أبي يزيد البسطامي وقطب مقام شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني ومولنا الشيخ محمد أرسل بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كسب الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري والشيخ محمد شروي عبد المجيد البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني سقنبول وخصوصا إلى الحبيب زين بن إبراهيم بن زين بن سميل وشيخ حجي محمد سلم بن حجي محمد جرمن بن حجي محمد الشعرابي وجميع مشايخنا ووالدينا ووالدكم بأن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى آل بيتهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركاتهم أجمعين طول الأمر في سعة وعافية ما كمل متابعة النبي الظاهر وباطن في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة عند الموت على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم وعافنا وعفنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmatnya karunia kepada kita bersama.
terlebih lagi kita masih diberikan hidayah, taufik serta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kita berkumpul di majlis ini dalam rangka menuntut agama. Salah satu di antaranya itu tentang kajian fikih. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fikih halaman 34. Dan ada bisa kan? Ada di belakang sini lah. Belum lah. Belum. Oh ada. Kalau belum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bih. Hal-hal atau sesuatu yang perlu diperhatikan bagi bibinian yang haid dan nifas. Nah, karena haid dan nifas itu adalah sunatullah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Atau pertama, salat nang wajib diqadha oleh bibinian wanita nang haid dan nifas. Jadi semalam sesuatu yang atau kegawian yang diharamkan bagi bibinian yaitu ketika haid itu dan nifas yaitu sembahyang, ada boleh sembahyangnya lah dan ada boleh ada boleh kada. Nah tapi ini ada karena diqadha kapan itu? Nah mungkin sebelum haid lalu paling datang haid. Nah pas kada satu gawi, nah itu wajib diqadha. Nah perlu diperhatikan lah. Dan ini pembelajaran ini saban hari lah, saban bulan buan pian sebataan malamuinya. Nah, begitu tahun terkadang kalau diajarkan oleh kuitan, mungkin terkadang kalau diajarkan juga di sekolahan. Nah, di tempat seperti ini, majlis ini kita bahas supaya kewajiban kita, ya lah, gawian yang disuruh Tuhan itu purna kawa digawi sebataan. Termasuk hal-hal yang diharamkan atas wanita haid adalah ibadah sembahyang. Sembahyang sunat gak wajib gak semalam. Termasuk sujud syukur dan tawaf. Nah, sejadah ya juga tak. Hanya saja kadangkala haid itu datang di waktu salat, padahal atau sebelum dia menunaikan ibadah sembahyang. Seorang lah misalnya zuhur sudah azan deh. Belum lagi seorang sembahyang, mungkin 10 menit, 20 menit kan sudah masuk, sekalinya pas haid. Nah, apa itu? Maka nanti jika dia suci, wajib mengqadha atau mengulang sembahyang tersebut. Nah, itu jangan aja. Nah, bibinian itu jalan. Nah, itu wajib lah. Misalnya zuhur sudah azan, misalnya begana-gana dulu pas haid sekalinya, nah maka sembahyang itu belum tergawi tadi kayaknya bila sudah suci habis haid wajib diqadha. Nah, begitu pula jika berhentinya haid sebelum keluarnya waktu sembahyang, maka wajib atasnya cepat-cepat bersuci lalu menunaikan salat tersebut dan salat sebelumnya jika bisa dijamak seperti zuhur dan asar. Nah, pernah dijamak nih jarang tahu dan wajib tahu nih udah. Nah, ini misalnya pulangnya haid, ya lah, pulangnya haid ada 7 hari, ya Allah soalnya biasa ada 6 hari. Sekalinya ampihnya itu, misalnya waktu zuhur masih ada. Zuhur misalnya mulai jam 12:15 misalnya, asarnya misalnya jam berapa, misalnya jam 4 misalnya jam 4. Nah, masih dalam keadaan haid, sekalinya zuhurnya jam 4 habis tadi oleh ya zuhurnya sampai jam 4 misalnya, lalu jam 4 itu asar. Nah habisnya sucinya apa tadi, sucinya dari haid tadi sekalinya masih ada waktu zuhur, misalnya jam 3:30 misalnya, suci sudah, yalah. Nah berarti sembahyang zuhur masih ada waktu capati pian babe ya, bersegera untuk bersuci, mandi, imbatu sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Ya, belum sampai asar jadi. Nah itu nakawal dijamak tadi kisahnya, iyalah nakawal dijamak seperti zuhur dan asar.
adalah maksudnya nih waktu asar nang ditarik tadi apa? Nang ditarik adalah zuhur ya. Nah, salat zuhur dan asar. Lebih jelasnya pahamilah dua masalah di bawah ini yang disebut para ahli fikih dengan masalah ma'ani. Hal-hal yang mencegah sahnya salat dan masalah datangnya ma'ani. Ma'ani itu hal-hal yang olehnya sembahyang atau pencegah sembahyang. Misalnya bibiniannya sudah waktunya sembahyang, sudah inya balik, wajib sembahyang. Soalnya ada pencegah sembahyang di antaranya haid. Jadi haid itu mencegah seseorang sembahyang. Nah, nomor satu juga masalah hilangnya ma'ani, yaitu seorang yang ketika sewaktu salat tidak wajib atasnya melaksanakan ibadah salat tersebut dikarenakan pada dirinya ada ma'ani atau hal yang mencegah sahnya salat seperti haid, gila atau pingsan dan lain-lain. Nah, lalu sebelum keluar waktu salat tersebut dia terlepas dari ma'ani itu, misalnya suci dari haidnya atau sadar dari gilanya. Hukumnya apabila masih tersisa dari waktu salat tersebut kadar waktu takbiratul ihram atau lebih, maka wajib baginya menunaikan salat tersebut adaan. Yalah, adaan itu pada waktunya jika masih ada waktu, atau qadaan waktu setelah keluar waktunya. Artinya tuh masih ada mungkin 10 menit, cuma mandi pas habis. Nah, itu wajib mengqadha kayak gitu. Jika sudah keluar waktu salat tersebut, begitu pula wajib mengqadha salat sebelumnya jika bisa diqadha. Misalnya seorang suci dari haid jam 5. Nah, berarti jam 5 itu waktu apa tuh? Waktu asar ya. Berarti masih ada waktu asar sekitar setengah jam ya lah. Mungkin asar maghribnya itu jam 5 ya, atau sejam setengah lah. Maka wajib atasnya bercepat-cepat mandi, kemudian melaksanakan salat asar adaan dan qadaan zuhur, karena salat zuhur bisa dijamak dengan asar. Paham lah kira-kira lah. Nah, jadi kisahnya kayaknya lah. Jadi bila ini ulangnya Nabi ya dalam keadaan haid, yalah tadi lah orangnya haid lah. Sekalinya pas suci ketika jam 5 lah. Jam 5 berarti maghrib asar masih ada waktu lah, setengah jam atau 1 jam. Misalnya jam 6 hanya sembahyang maghrib, berarti waktu asar masih tersisa 1 jam. Maka capati orang itu mandi, membersihkan diri. Setelah itu kerjakan sembahyang asar di waktu itu, namanya adaan. Nah, karena asar awan zuhur itu kawali qadha, maka sembahyang zuhur itu digawi juga namanya qadhaan. Majer ulun sembahyang asar aja zuhur tadi masih dalam keadaan haid. Nah, karena antara zuhur asar itu kawali apa ya? Kawali gabung dua. Paham kira-kira lah. Soteng belum biasanya. Misalnya inyane haid misalnya. Sekalinya jam 8 malam. Ya lah, jam 8 malam kalau lah. Jam 8 malam itu waktu apa? Waktu Isya. Lalu inya kayaknya sama apa? Awas di waktu Isya, awas lah. Isya tuh sampai tengah malam habis dia masih ada waktu tuh. Nah, lalu karena inya mandi bebersih, ya lah. Sembahyang Isya digawi karena waktu itu, karena Isya awal maghrib tuh kalau digabung di jamak dalam perjalanan, maka digawi juga maghribnya tuh qadaan apa nih qadaan. Jadi Isya digawi, maghrib juga digawi. Jangan anjur Isya aja, karena Isya hanya itu digawi. Nah, itu aturannya. Nah, mungkin banyak orang pada tahu namanya itu. Bila waktu subuh pas masih ada waktu subuhnya aja ada di jamaah awal Isya ada, karena subuh awal Isya kada apa. Jadi waktu Isya silakan waktu apa ya? Waktu Isya ya waktu apa ya? Waktu subuh aja. Tapi bila
Bila juhur tetap ada bapak juhur. Tapi bila asar atau tadi isya, nah itu ditarik tak. Bila waktu asar juhur digawe juga. Juhur awan asar. Bila waktu maghrib aja sebuting. Isya ada. Tapi bila waktu isya beresihnya maka isya digawi, maghrib juga digawi. Nah, mudah-mudahan dipahamakan ya oleh. Nah, mentagalan-galannya kira-kira sudah merasakan dan paham sudah lah. Nah, yang belum haid itu pembelajaran sebelum datang waktu haid. Zaidah sudah apa? Belum paham ya biarnya. Umurnya berapa dah? 18. Astagfirullah. 12. Nah, 11 parkan dekat biasanya aja bibinian tuh antara 12 13 tuh parkan seperti yang ini parkan. Nah, ini parkan hati-hati. Nah, maka belajar sudah ada haid itu kayak apa, sholat bebersihnya. Nah, jadi kebiasaan. Jadi kalau tak ada apa ya, ada apa namanya, ada bingung lagi. Karena takjub abang aja. Nah, kan? Aku lagunya kan lagu tuh yang minuman. Ya sudah siap dah, sudah siap dipencet jari kita. Di dalam ternyata ada. Ini mamanya pas sama majar kada lagi diberi kelonggaran pastinya. Kenyakan apa itu kan? Siapa yang kenyakan? Nah, kita lihat contohnya ulanglah. Lebih jelasnya lihat contoh-contoh di bawah ini. Sebelum keluarnya waktu zuhur 1 menit misalnya lah, zuhur itu habisnya jam 4 misalnya. Soalnya jam 3.59 kan 69 lah. Berarti sama lagi suci sekalinya kira-kira amun mandi awal lagi sambayang sambayang zuhur lah. Nyata kada kawak. Nah, tapi ada waktunya tadi. Zuhur samanit atau lebih daripada samanit, lebih daripada samanitnya lah. Samanit atau lebih daripada samanit. Apalagi kita jam sebelum asar palingnya sudah suci dah. Nah, berarti zuhur digawe itu bacakan. Maka wajib dia kena mengqada zuhur saja. Ada wajib atau tidak wajib mengqada subuh karena subuh tidak bisa dijamak dengan zuhur. Misalnya orang sebelum asar tuh bersih dia mulai. Nah, berarti apa? Berarti sembahyang zuhur aja. Asar bang ada, subuh bang ada. B pulang. Sebelum keluarnya waktu asar samanit, parakan maghrib dah, belum lagi maghrib, ya lah, misalnya 5 menit lagi atau samanit lagi maghrib, suci walaupun belum mandi semalam sudah ada kewajiban dah. Semalam lain kayak apa ya? Kan kayak Ramadan lah. Puasa Ramadan itu misalnya haidnya tuh suci ketika jam 4 belum lagi mandi ulangnya. Nah itu tetap wajib walaupun mandinya imbah subuh talayur misalnya. Nah itu apa ya, puasanya itu walaupun belum mandi wajib sudah, tapi sembahyang kada mandi dulu. Bila kada mandi kada kau sembahyang itulah. Nah ternyata dalam samanit kira-kira mandi kada tuntung oleh. Nah pasti kada kau sembahyang asar dah. Asar apa zuhurnya tadi di qadha. Ini nomor lebih belakang. Misalnya belum lagi maghrib pasti ada asar, sucinya sudah suci sampai haid ya lah. Nah kira-kira kada kau mungkin lagi apa ya, imbah mandi itu kira pas maghrib dah, maka wajib mengqada asar di qada dan salat zuhur juga di qada, 2 buting. Jadi baik jamak apa namanya? Jamak takhir atau jamak takdim lah. Jamak takhir artinya lah. Nah, jamak takhir teruslah. Jadi sebelum keluarnya waktu asar tadi ada kawal lagi mandi berarti, apalagi mandi kawa sembahyang cepat lagi sembahyang ya lah. Nah itu zuhurnya ditarik kawan asar dulu ting sembahyang. Paham lagi lah, paham lagi lah. Nah, hadiah mah hebat. Hadiahnya ada sama dia tadi. Di situ kan? Oh di sana. Oh di situ. Kayak tadi Sophia kan. Anak dia sudah berapa umur nih dia? Nah 11 bahkan tuh juga nih. Oh harus tahun gitu tak. Biarlah biar kemudian kelas 6 sudah selesai. Artinya tuh kami jer kalau kayak belajar nih sampai kelas 6 aja kami di sanawiyah kali lagi wajib ya. Tatap belajar itu wajib pintar. Kalau dia mengganggu ya lah.
Bapak jadi ambil Sabtu ini supaya sana ya kawa umpatan, ya lah ide ya kawa kuliah bisa Sabtu parayan di Banjar kalian lah sampai kuliah aja lah Sabtu Ahad boleh. Nah berarti mau diamuntai kawan ya biasanya apalagi ada anak kuliahannya orang kuliah yang dia aja di alam sekitar utarakan sini kuliahnya ya. Nah, jadi gitu caranya lah bila sembahyang waktu asar itu masih ada walaupun 1 menit maka wajib diqadha asar dan zuhur ditarik. Kayak itu jangan jelas kayak caranya tak. Saya pulanglah 1 menit atau lebih sebelum keluarnya waktu maghrib. Misalnya waktu maghrib pulang ajan sudah masih ya. Soalnya Isya paling 5 menit lagi atau 1 menit lagi Isya suci sekalinya. Nah, maka kira-kira mandi rajin berapa menit bibinya? Berapa menit? Kira-kira berapa menit? 10 menit ayo lah. Bah ada mah sendiri. Cipoy betul ngapa-ngapain lagi. Betul bersih-bersih pulang beno pergi nyucunya. Bagaimana, Mbak? Gusuk-gusuk, mau gusuk-gusuk pada kayak lagi yang ya. Pakai ini, pakai itu, bebersih awak balang balipun dakwah seberitaan ya lah hanya sabun jangan berdulu sabun ya kalau apa ya karena tadi mengalirkan air ke seluruh tubuh karena di sini cara mandinya dibajari juga ya supaya bisa dimandiin banyak orang mungkin di sini hal-hal yang perlu diperhatikan benar. Nah bila maghribnya misalnya sebelum isya masih ada 5 menit lagi maghrib sucinya maka kira-kira kada awal gitu sampai maghrib bawa bapak di bawah mandi bersih maka wajib ia mengqadha salat maghrib saja dan tidak wajib mengqadha salat asarnya. Ya, jadi asar kada apa ya ada digawe lah maghribnya aja karena maghrib awan asar itu pada awal qadanya zuhur asar maghrib isya. Ini belum begini terus sudah jadi dia bajunya tadi tak tinggal meninggal aja lagi ya di dalam mata tadi ada sepasir wadahnya deh supaya ada ngaleh. Nah itu tuh caranya tuh maka wajib mengqadha maghribnya aja. Ini udah minum kita hanya belikan lah diulang 1 menit atau lebih sebelum keluarnya tuh isya. Nah misalnya isya sebelum fajar kajib misalnya fajar kajib tuh fajar dudustaan fajar tuh ada 2 lah matahari timbul malam itu pamulan fajar kajib mungkin jam 4-an ada fajar sadik pulang sadik itu wujudan fajar sebelum isya misalnya parakan jam 4-an dah jam 4-an masih kewa maghrib anda isya nih belum lagi subuh masih ada waktu apa waktu isya sekalinya sucinya dari haid maka cepat-cepat sembahyang cepat-cepat mandi bebersih diri cepati sampai isya. Nah imam sembahyang isya wajib pulang di qadanya sembahyang maghrib apalagi palingnya jam 9 suci nah itu pasti kau ada sembahyang apa ya sembahyang isya tunai kemudian maghribnya juga di qada. Nah jadi lumur awan di itu di qada dua sembahyang. Nah karena jadi bapak ulang lah bila misalnya sucinya waktu zuhur aja dari sembahyang apa ya digawi bila misalnya waktu asar sucinya asar digawi zuhur juga digawi misalnya sucinya waktu maghrib aja digawi asar kada isya kada tapi bila waktu isya bersihnya atau suci dari haid maka isya digawi maghrib juga digawi. Nah kayak itu ya sebelah halaman 36 2 masalah datangnya ma'ani pulang nih sih apa ya wajib sembahyang sekalinya haid datang. Nah kayak kisahnya nih yaitu seorang yang ketika masuk waktu salat dia termasuk orang-orang yang wajib melaksanakan salat tersebut karena tidak ada ma'rifah pada dirinya haid kada gila kada naudzubillah gila ya pingsan kada maka wajib sembahyang
Lalu datang salah satu ma'ani itu hal-hal yang mencegah sembahyang seperti haid, gila dan lainnya. Sebelum dia menunaikan salat tersebut, misalnya zuhur lah, zuhur nih di musala palingnya atau dia belajar Allah Akbar, kan gitu aja, santai dulu lah, atau makanan kalau dulu aja. Soalnya udah santai-santai makan pas, tapi ya datang haid, kisahnya tadi kan suci dari haid, ada ini pulang apa? Haid datang ulang. Nah, pasti juhur kada tegawi sudah nanti. Maka juhurnya itu apa ya? Diqadhakan apabila sudah suci. Kayak itu kisahnya. Nah, misalnya seorang wanita datang haidnya jam 12.30 siang, berarti setelah masuknya zuhur kira-kira setengah jam dia masuk, sudah pasti waktu itu cukup untuk melaksanakan zuhur, bahkan lebih. Maka nanti jika ia suci wajib atasnya mengqada salat zuhur ya. Nah, jadi ini persembahyang aja, persembahyang. Kalau yang tadi kan ditarik-tarik lah, ada ini kan ditarik lah. Subuh palingnya lah jam berapa, jam subuh misalnya jam 5 lewat berapa menit oleh ini mulai ya masih bangun ya kan? Padahal ada waktu sudah masuk sudah ajan kira-kira nggak ajan tuh 5 menit kira-kira kau nggak sembahyang. Nah sekalinya apa pas haid, nah berarti kan apa ya, nanti bila suci subuhnya digawe juhur palingnya, juhur setengah jam ya kadang sembahyang juga pas datang haid, maka juhur juga diqadha. Ini persembahyang aja, ada bertarik-tarik. Atau asar tadi, nah juhur sudah sembahyang dia lah, asar pulang, soalnya asar. Nah maka apa ya, sembahyang asar karena bila sudah apa sudah suci kayaknya. Lanjut, yang dimaksud dengan ma'ani itu bahasa Arab lah, pencegah artinya ada 6 perkara. Jadi orang ini gara-gara ma'ani ada wajib menggawi sembahyang ya. Bahkan mungkin ada puasa kada awal juga ya Allah. Satu haid, nah haid ke sembahyang, haidnya pencegah namanya. Orangnya sembahyang gara-gara haid ada wajib sembahyang. Nipas pulang ada wajib juga sembahyang. Gila, nah ini gila seharian atau setengah harian. Ya ada gilaan lah. Nah gilaan. 4 pingsan, soal orang pingsan lah. Soal orang pingsan lah. Rebahnya ada yang didiri lagi, soalnya setengah jam bangun, atau pingsan ternyata. Hilang akalnya juga. Nomor 5 masih kekanak-kanakan belum balik. Nah, ini belum balik sebaliknya, ya lah. Tapi wajib orang tuanya menyuruh inya berbuat ibadah, baik sembahyang atau puasa atau hal-hal yang diwajibkan. Nah, jadi mulai kanak-kanak ini sebelum balik sudah belajar ilmu-ilmu yang kayak ini dah. Nah, 6 kakafiran na'udzubillah. B, nah ini umur B, C ini kan Bapak baca terus ya lah, yang bisa mencari seorang bacaannya nih. Sebab ini masalah bibinian. Bapak rakyat paham. B, sunnah memberi wewangian. Wah, baru bibiniannya. Jangan ke sekolahan sampul. Ini membersihin apa nih? Membersihi kewanitaan dia. Kenapa jadi dibersihi ya? Karena hal-hal sensitif ialah disunahkan dapat pahala sunnah bagi bibinin yang telah suci dari haid atau nifas untuk mengharumkan kemaluannya. Dia pijakan aja, dia pijakan. Silakan di harum ya lah, pakai harum lah. Wah, harum ini panas lah, karena ada spesial kalau harumnya lah bibinannya. Ada lah, juga ada lah pengharumnya. Nah, untuk mengharumkan kemaluannya. Nah, caranya kayak apa? Dengan cara memasukkan kapas. Ini akan bisa belajar ini apa? Belajar ini lah. Maka ada nih. Cara memasukkan kapas yang sudah dicampur dengan misik. Oh, misik bisa lah. Misik kayak meljen panas lah. Ya, so coba ini lah kawak lah. Ini kayaknya lah. Ada kayak panas ada deh. Kamu tuh nang dingin aja lah, Pak. Pakai pakai alkohol kan.
atau pen ya jadi ini dia tuh di pengetahuan mungkin di si Google ada kan kayak ya atau di kesehatan yang lah gitu teh. Nah ini penting gitu teh dapat pahala sunnah. Kapas dia nuai pakai wangian lalu dibersihi atau dialirkan ke dalam parjinya atau kemaluannya atau dengan cara lain yang penting dapat mahal makan. Sekali lagi bila orang yang haid mahal makan kawanannya itu dapat pahala sunnah digawi atau digawi. Nah digawi lagi sambil goyang lah ya, pengetahuan kalau mulai sudah baru boleh karena bila sudah karena bisa tak. Nah, itu dapat pahala son. Kenapa jadi kayak itu tak? Karena ada mungkin nanti rahasianya ya lah. Nah ternyata walaupun wanita itu masih perawan, belum ya, perawannya berarti belum kawin iyalah. Apalagi sudah kawin. Nah dan makruh hukumnya meninggalkan pekerjaan itu. Nah kan? Kenapa jadi kayak itu tuh? Di bawahnya ada kenapa? Dan di antara hikmahnya kenapa jadi imbah haid ya lah, atau mungkin ini tuh apalagi sudah kawin ya malah habis haid tuh karena hikmahnya menyuburkan rahim sekali. Nah, jadi orang niatan salah satu niat daripada orang kawin itu hendak memperoleh keturunan ya lah. Nah salah satu diantaranya supaya rahimnya itu apa ya subur imbah habis suci dari haid harumi kebibiniannya itu. Nah, tagawi ada tagawi sekali lagi hukumnya sunnah. Nah, apalagi kan sudah berbini ya lah. Belum berbini perawan kayu pian aja sudah disuruh apalagi apa ya sudah beleki bebau jar bini jar laki. Nah tagawi jangan aja nggak kita rajin itu lah ada susupan lah bisa aja lah menggawin itu lah atau memang digawe lah katakan mahal lah baju bersih banyak ya ide ya. Nah padahal tadi itu gunanya menyuburkan rahim. Banyak orang rajin lah ngajar kayak apa pun rajin belum enak. Salah satu mungkin diantaranya kada bisa menjaga rahimnya supaya subur. Nah supaya subur tadi kayak itu anak banyak kalau yang bila kibin itu pasti orang cari anak ya lah. Nah salah satu diantaranya disuburkan rahim dengan cara membersihi kemaluan. Lalu tadi caranya apa? Diharum-harumi. Nah, nyaman harum tuh ya kan? Ini dua hapak. Apa ya cawat yang empat bau hapak juga gara-gara ampun saurang bau hapak. Mana ya? Kalau bau hapak lah. Kayak bau kaboi ya. Kalau sudah dibersihi. Saya pulang. Nah, yang terakhir sampai sana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan parji. Nah, ini paksa dibacakan betul menjaga aja walaupun bapak ada seorang bersih parji seorang lain kita. Cara lain kan dibilang dia sedikit ya Pak. Harus sama Pak. Disarankan bagi wanita yang agar tetap menjaga kesehatan kemaluan dengan memperhatikan hal berikut ini. Satu, membersihkan kemaluannya dengan menggunakan air yang bersih yang disiram dari depan ke belakang. Paham nggak dari belakang ke belakang tuh lah. Nah, mulai atas, jangan mulai bawah. Aji menyimbul itu ya orang buru-buru. Nah, kayak boleh yang dia makan, pokoknya lah dihayalakan aja kita mulai atas ke bawah menyimburnya berarti mulai buka. Jangan mulai belakang. Kenapa? Jangan mulai belakang karena tahi pas tahun 4 pas simbol ke dalam pembibinian doang. Pas masuk kan pas di JP ke situ. Tahinya tak kasih itu hiji. Dua, jangan sekali-kali menyiram dari belakang atau menyentuhnya dengan tangan yang imbah membersihi tahi. Kenapa jadi kayak itu? Karena imbah bersih tahi mungkin ada kuman yang berbahaya. Tahi itu kan baik jadi hati-hati lah. Kan bapak juga aja masih kusimbul biasa pulang. Kalau merikit. Nah, jadi menyimburnya mulai muka atau mulai atas. Jangan mulai belakang atau jangan menjampai tangan yang sudah betahi. Kamu muka. Ya.
Tiga, jangan sampai mengotori sekitar kemaluannya supaya bersih lah. Maaflah bila bersih itu tanyaman gerak-gerik. Takutnya Habibin yang bersih itu. Nah, ya supaya jangan keputihan salam. Kalau keputihan salam sudah oleh keputihan itu najis soalnya bila keluar itu soalnya bernajis itu tak kayak kami tujuannya. Yang empat, jangan menyiram kemaluan dengan air, tapi dengan jumlah yang berlebihan. Setengah-setengah dibersihi pakai banyu. Orang tadi bersih pakai apa? Pakai kapas ya lah, yang sudah diairi awan-awannya. Ini ada 1000 terus. Ya tadi kabelnya besar. Nah, pas nabi ya bau hapak tadi. Karena hal itu dapat mengubah keasaman, maaf lihang ini yang ya, luang kemaluannya. Nah, asam kan, bau masam aja. Sakanya seorang bau masam. Sehingga lebih mudah terjadi infeksi atau ada penyakit. Jadi membersihkannya cukup 2 kali dalam sehari. Kayak kopian aja membersihinya. Nah, ini salah satu 4 macam nih. Nah, tadi membersihi mulai atas atau mulai muka, jangan mulai belakang, jangan mengotori kemaluan. Misalnya tadi waktu behira tadi masih membersihi yang di belakang, soalnya keempat pun bersih di muka. Nah, itu. Selanjutnya halaman 38. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan memberikan kepahaman, pengertian awal kita tentang apa yang dipelajari tadi, dan mudah-mudahan apapun yang kita pelajari menjadi ilmu bermanfaat yang berkah ya rabbal alamin. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini dosa-dosa kita yang punya Allah SWT, mudah-mudahan kita dihindari daripada pergaulan bebas dan penggunaan obat serta narkoba. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah wa quwwata illa billah. Alhamdulillah.